మా చిన్నారులను ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన తెలుగువారు ఏ పని మొదలుపెట్టినా ఆ పనిలో కలగబోయే విఘ్నాలను తొలగించి అపజయాలను నివారించి విజయం కలగాలని అందరూ ఆయన్నే ముందుగా ప్రార్థిస్తారు. మరి ఆ విఘ్నేశ్వరుని స్తుతిస్తూ ఒక మంచి నృత్యంతో మనం मोदकं सदा मुक्तिसाधकं कडाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विलासिते भदैत्यकं नतासुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विलासिते भदैत्यकं नतासुभासुनाशकं नमामि तं नमामितं विनायकम् ओम ततकिट ततकिट धिप ततकिट तदिंगिन नरेतरातिभीकरं नमो नमस्सुरारिनिज्जनं नतातिकापदुर्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् तज्जम तक तज्जम 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 समस्तलोकशङ्खरं निरस्तदैत्यकुञ्जरं हरेतरोधरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् नमस्करोमि भास्वरम् ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, हो राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, ताकत तू ही तू। अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान। तू जो हर ओर नई शान दिखा देता है, दीदा शौक को हैरान बना देता है, डाली डाली तेरी तस्लीम की गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत को बता देता है। ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान।
शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। ला शरीका लहू, ला शरीका लहू, मालिकुल मुल्क तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ओ गुरुदेवा नी चिन्मय रूप, ಈ ವಿಶ್ವದ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಿಲ್ಪಿಯು ನೀನು, ಈ ಚಂಚಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿಯು ನೀನು. ಓ ಗುರುದೇವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾರ, ಆಪ್ತನು ನೀನೇ ಬಂಧು ನೀನೇ. ಓ ಗುರುದೇವ ನೀ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪ. ಸತ್ಯದರ್ಶಕ ನೀನೆ, ಸತ್ಯಪೂರ್ಣನು ನೀನೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು ನೀನೆ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೆ. ಸತ್ಯದರ್ಶಕ ನೀನೆ, ಸತ್ಯಪೂರ್ಣನು ನೀನೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು ನೀನೆ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೆ. ಶಾಂತಿದಾತನು ನೀನೆ, ಆತ್ಮಪ್ರಿಯ ನೀನೆ, ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನೀನೆ, ಹೃದಯವಂತ ನೀನೆ. ನೀ ಜೀವ ಭಾವ ನೀನೆ ದೇವ, ನನ್ನ ದೈವ. ಓ ಗುರುದೇವ ನೀ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪ, ಈ ವಿಶ್ವದ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಿಲ್ಪಿಯು ನೀನು, ಈ ಚಂಚಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿಯು ನೀನು. ಓ ಗುರುದೇವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾರ, ಆಪ್ತನು ನೀನೇ ಬಂಧು ನೀನೇ. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు విలువనిచ్చి వాటికి నిలువుటద్దం పట్టినట్లుగా ఎంతో ఆసక్తిగా వినోదంగా ఒక చక్కని సందేశాత్మకమైన ఈ ఉగాది రూపకాన్ని ప్రదర్శించిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మనందరి ఆశీస్సులు కలగాలని కోరుకుందాము. ఒక్కసారి వారందరి కోసం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. గట్టిగా ప్రకృతిలో భాగమైన చెట్లను, పుట్లను, రాళ్లను, రప్పలను, కొండలను పూజించే సత్సాంప్రదాయానికి వారసులమైనందుకు మనందరం గర్వపడాలి. అటువంటి సంస్కారం మనకు అందించిన
మన భారతీయతకు చేతులెత్తి నమస్కరించాలి. తమ రూపకం ద్వారా అటువంటి విధానాలను మనకందరికీ తెలియజేసిన చిన్నారులకు ఆశీస్సులు. మన తదుపరి కార్యక్రమం ఏమిటి మణికంఠాచార్య? ఉగాది అంటే మనందరికీ గుర్తు వచ్చేది ఒకటి ఉగాది పచ్చడి, తరువాత రెండవది పంచాంగ శ్రవణం. పంచాంగ శ్రవణము అంటే మన సఫలతలు, విఫలతలు, సుఖాలు, బాధలు అన్నీ తెలుసుకోవచ్చని మన తెలుగువారు నమ్ముతారు. తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణము, యోగము అనే 5 అంగాలను గురించి తెలియజేసేది పంచాంగం. షష్ఠివర్ష చక్రాన్ని అనుసరించి రాబోయే ఉగాది తెలుగు సంవత్సరంలో ఎలాంటి మంచి చెడులు జరగబోతున్నాయో తెలుసుకునేందుకు ఉగాది వేడుకలలో పంచాంగ శ్రవణం చేయటం పరిపాటి. మనం ఏం చేసినా సత్ఫలితాలనే ఆశిస్తాం. అందుకే పంచాంగ శ్రవణానికి కూడా ప్రయోజనాలు కల్పించారు మన మహర్షులు. అటువంటి పంచాంగ శ్రవణాన్ని చేయవలసినదిగా రంగనాథాచార్యుల వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. సభాయ నమః, గురుభ్యో నమః. సభకు విచ్చేసినటువంటి మా పాఠశాల యాజమాన్యం, కార్యనిర్వాహక బృందానికి మరియు మా ఉపాధ్యాయ బృందానికి, మా విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా సభాముఖంగా శ్రీ శోభకృత్నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. పంచాంగ శ్రవణం నాకు ఇందాక నవ్వు వచ్చింది, ఎందుకంటే ఆ రూపకంలోనే చిన్న పంతులు గారు పంచాంగం చెబుతా ఉన్నాడు. నాకు సందేహం వచ్చింది, ఈయనెవరా నన్ను పిలిచారు పంచాంగం అని చెప్పేసి, ఈయనెవరు సోడలో పోయి అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత అర్థమైంది ఇది రూపకం కదా పంచాంగం అని చెప్పేసి. ఏదేమైనా సరే ఉగాది సంబరాల్లో కీలకమైనటువంటి కార్యక్రమం పంచాంగ శ్రవణం. దాదాపు ఈ కార్యక్రమాన్ని నాకు అప్పగించడం అనేది నేను దైవ సంకల్పంగా భావిస్తాను. నాకు ఈ సంవత్సరం మనసులో ఎంత బాగున్నా సరే ఎంతో సంతోషంగా ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. అందరూ అడుగుతా ఉంటారు, ఎలా ఉంటారు సార్ మీరు పడిపోయింది బాధ పెట్టుకోండి. నేను ఒకటే ఆలోచిస్తాను, నా బాధ గొప్పదా పిల్లల సంతోషం గొప్పదా అని. పిల్లల సంతోషమే గొప్పది. సో ప్రతి దాంట్లో కూడా నేను అదే ఆలోచించి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా నా మనసు నిండా మొత్తం బాధ నాకు మా అబ్బాయికి. అయినా సరే పిల్లల కోసం చేయాలి అనేటువంటి ఒక తాపత్రయం. కాబట్టి ఇక ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాం. ముందు దైవస్థితితో ప్రారంభిద్దాం. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. ఎటువంటి విఘ్నాన్నైనా సరే పారద్రోలేటువంటి ఆ విఘ్నేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ, అలానే జగత్తుకు తల్లిదండ్రి అయినటువంటి వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరుకు నమస్కరిస్తూ, అలానే సమాజానికి అన్ననే దాంపత్యానికి ఒక గుర్తు ఎవరంటే సీతారాములు. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమః. ఒక పక్క వినాయకుడికి, ఇంకో పక్క పరమేశ్వరునికి, సీతారాముడికి నమస్కరిస్తూ ఈనాటి పంచాంగ శ్రవణాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. ముఖ్యంగా శోభకృత్ అంటే కాంతి, ప్రకాశం. ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా చాలా వరకు శుభాలే జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అలా అని చెప్పేసి మనం ఎటువంటి మంచి పనులు చేయకుండా ఖాళీగా కూర్చుంటే శుభాలు జరిగే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ అని చెప్పేసి ఈ సంవత్సరం మనకి పంచాంగంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇక శోభకృత్ నామ సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం దేశ పరిస్థితి చూస్తే కనుక కొంతవరకు మెరుగ్గా ఉంటుంది, మరికొంత వచ్చేసి హింసాత్మకమైన సంఘటనలతో అల్లకల్లోలంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈ సంవత్సరం దాపురించింది. అలానే వానలు చాలా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి. అందుకే మనం చూస్తున్నాం గత 3 రోజుల నుంచి కూడా దండిగా వానలు. పొద్దు నుంచి మేము చాలా భయపడుతున్నాం, ఇంత కష్టపడ్డాము. సురేష్ పాత్ర గారు మా అందరికీ కొత్త బట్టలు కొనిపెట్టేసి ఈ విధంగా ముస్తాబు చేశారు మా అందరినీ కూడా. ఏంటా అని చెప్పేసి ఇందాక దాకా చాలా కంగారు పడ్డాం. కానీ మా అదృష్టం
तज्जल प्रवाह पावितस्तरे केवलं विलम्बिताम्बुजङ्गबालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयुज्जकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि जगड्डगड्डगज्ज्वलल्ललाटभट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम राजमालयानि बद्धजाटजूटक श्रीचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर स्फुलिङ्गभाविगीतपञ्चसायकं नमग्निलिम्बनायकं सुधामयूखरेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटारस्तुता తుంబురుడు నారదుడు అన్నమాచార్య వారి మధుర గానంతో సంకీర్తనలతో భగవంతుని అనుగ్రహం ఆశీస్సులు పొందిన వారే తమ నాట్యం ద్వారా మనందరినీ ఆహ్లాదపరిచిన మన చిన్నారులకు ఆ దేవుని దీవెనలు కలగాలని ఈ సందర్భంగా ఆశిస్తున్నాం. ఉగాది ప్రాశస్త్యం గురించి వివరించమని విజయలక్ష్మి. ప్రకృతి అంతా చైతన్యాన్ని నింపి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని అందించేదే మన ఉగాది పండుగ. ఉగా అంటే రథకు ముందు భాగం. చైతన్య మాసాన్ని రథసారథిగా నడిపించేదే ఈ ఉగాది. ఆనందాల తీయదనం, అవమానాల చేదు, కష్ట నష్టాల కారం, విమర్శల పులుపు, నిరాశల వగరు, ఏ రుచినైనా రుచికి ఇచ్చే ఉప్పు, మన జీవితంలోని భావోద్వేగాలు ఎంతెంత విలక్షణత్వం. వీటన్నింటినీ వదిలి కోయిల గానంలా సాగించమని ప్రబోధిస్తుంది ఈ ఉగాది పండుగ. ఇటువంటి ఉగాది పండుగ ప్రాశస్త్యమును తెలియజేయవలసినదిగా శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. గురు పుంగవులు కరస్పాండెంట్ మరియు సుపీరియర్ రెవరెండ్ ఫాదర్ డాక్టర్ పి ఆంటోనీ గారికి, ప్రిన్సిపల్ రెవరెండ్ ఫాదర్ సురేష్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ రెవరెండ్ ఫాదర్ నరేష్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ రెవరెండ్ ఫాదర్ సునీల్ గారికి, బ్రదర్ రెక్స్ గారికి వినయపూర్వకమైన నా నమస్సులు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే నిత్య నూతనంగా విజ్ఞాన జ్ఞాన భాండాగారమును విద్యార్థులకు నూరిపోయుచున్న ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులకు మరియు ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బందికి సుమనస్సుతో నా నమస్కారములు. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆద్యంతం వీక్షించటానికి నిరీక్షిస్తున్న చిన్నారులైన విద్యార్థులకు మనఃపూర్వకమైన శుభాశీస్సులు. శుభకృత నామ సంవత్సరానికి మరికొన్ని గడియలలో వీడ్కోలు చెబుతూ
శోభకృత్ నామ సంవత్సరానికి ఆహ్వానం పలుకుతూ అందరికీ ఉగాది ఆత్మీయ స్వాగత శుభాకాంక్షలు. ఉగాది ప్రాశస్త్యం గురించి చెప్పాలంటే ఉ అంటే నక్షత్రం, గా అంటే గమనం. నక్షత్ర గమనాన్ని లెక్కించడం ప్రారంభించే రోజును ఉగాదిగా జరుపుకుంటాం. యుగం అనగా రెండు లేక జంట అని అర్థం. ఉత్తరాయణ దక్షిణాయములు అనబడే ఆయన ద్వయ సంయుతం యుగం కాగా ఆ యుగానికి ఆది ఉగాది అయింది. యుగం అంటే యోగమని, మనిషి బ్రతుకు కాలంలో ముడిపడి ఉండటమే యోగం. అలాంటి యోగం తొలినాడు కావడం వలన ఉగాది అనే పేరు వచ్చింది. అదే సంవత్సరాది. ఉగాదికి వసంతాలకు గల అవినాభావ సంబంధం. సూర్యునికి సకల ఋతువులకు ప్రాతః సాయంకాలాది త్రికాలములకు ఉషాదేవతయే మాతృస్వరూపం. భారతీయ సంస్కృతి ప్రకారం చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి నాడే అనగా ఉగాది రోజున సృష్టి జరిగిందని పురాణైతికంగా చెప్పబడినది. చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి నాడు విశాల విశ్వాన్ని బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించాడు కనుక సృష్టి ఆరంభించిన సంకేతంగా ఉగాది జరపబడుతుంది కూడా అని చెప్పబడుతుంది. శాలివాహన చక్రవర్తి చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి నాడే పట్టాభిషిక్తుడై తన శౌర్య పరాక్రమాలతో శాలివాహన యుగకర్తగా బాసిల్లిన కారణంగా ఉగాదిని ఆచరింపబడుతుందని చారిత్రక వృత్తాంతం. ఏది ఏమైనా జడప్రాయమైన జగత్తులో చైతన్యాన్ని రగల్కొల్పి మానవాళిలో నూతన ఆశయాలను అంకురింపచేసే శుభదినం ఉగాది. వసంతకాలంలో చెట్లు చిగురించి ప్రకృతి శోభానమానంగా ఉంటుంది. కోయలలు కుహు కుహు అని పాడుతాయి. ఉగాది రోజు నుండే తెలుగు సంవత్సరం మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇది తెలుగువారి మొదటి పండుగ. ఉగాది రోజున కొత్త పనులు ప్రారంభించడం పరిపాటి అవుతుంది. అందులో భాగంగానే ఉగాది పచ్చడితో దినచర్య ప్రారంభిస్తారు. ఉగాది పచ్చడి ఈ పండుగకు ప్రత్యేకమైంది. ఇది షడ్రుచుల సమ్మేళనం. షడ్ అనగా 6 రుచులు. అవి తీపి, ఉప్పు, చేదు, పులుపు, వగరు, కారం. ఒక్కొక్క పదార్థం ఒక్కొక్క భావానికి, అనుభవానికి ప్రతీక. బెల్లం తీపి ఆనందానికి ప్రతీక. ఉప్పు జీవితంలో ఉత్సాహం, రుచికి సంకేతం. వేప పువ్వు చేదు, బాధ కలిగించే అనుభవాలు. చింతపండు పులుపు, నేర్పుగా వ్యవహరించవలసిన పరిస్థితులు. పచ్చి మామిడి ముక్కలు వగరు, కొత్త సవాళ్ళు. కారం సహనం కోల్పోయేటట్టు చేసే పరిస్థితులకు ప్రతీక. సంవత్సరం పొడుగున ఎదురయ్యే మంచి చెడులను, కష్ట సుఖాలను సమన్వయంతో స్వీకరించాలన్న సందేశాన్ని ఉగాది పచ్చడి మనకు తెలియజేస్తుంది. ఈ ఉగాది పండుగను మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలే కాకుండా కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, తమిళనాడు, కేరళ తదితర ప్రాంతాలలో కూడా విశేషంగా జరుపుకుంటారు. కాకపోతే కర్ణాటకలో యుగాది అని, మహారాష్ట్రలో గుడి పడ్వా అని, పంజాబ్లో వైశాఖి అని, తమిళనాడులో పుత్తాండు అని, కేరళలో విషు అని ఆ రాష్ట్రాలలో ఆయా పేర్లతో ఉగాది పండుగను పిలుస్తారు. అయితే ఈ పండుగ రోజున పంచాంగ శ్రవణం జరుపుట ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఈ సంవత్సరంలో మంచి చెడులను, కందాయ ఫలాలను స్థూలంగా తమ భావి జీవిత క్రమం తెలుసుకొని దానికి అనుగుణమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి ఇష్టత చూపుతారు. ఈ విధంగా ఉగాది పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటారు. ఉగాది సాంప్రదాయానుసారంగా రైతులను గౌరవించే వేడుకగా చెప్పడం జరిగింది. రైతులతో పాటుగా
తెలుగువారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమదిగా భావించే ఉగాది పండుగ కనుక ఈ శోభకృత నామ సంవత్సరంలో అందరి జీవితాలలో ఉగాది ఉషస్సులు రావాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. కరణం వలన కార్యానుకూలతలు కలుగుతాయి. ఈ పంచాంగ శ్రవణం వలన సర్వ సంపదలు, సుఖాలు, శత్రు సంహారం, చెడు ఆలోచనల వలన కలిగిన దోషాలు పోయి గంగా స్నానము చేస్తే ఎంతటి పుణ్యం కలుగుతుందో అంతటి ఫలం లభిస్తుందని ఆర్యోక్తి. తెలుసా పిల్లలు? తెలుగు ప్రజలకి కూడా శోభకృతనామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మనం ఈ రాబోయే సంవత్సరం ఏ విధమైనటువంటి మరి పరిణామాలు గ్రహచారంతో కూడుకుని వస్తాయి అనేది జ్యోతిషాస్త్రరీత్యా మన పంచాంగ మతంలో వేస్తున్నారు అనేది చూసుకుని ఆ ఫలితాంశాలని పంచాంగ పఠనం అనేటువంటి పేరుతో మేము చేస్తూ ఉంటే మీరు పంచాంగ శ్రవణం చేయడం అనేది ఈ ఉగాది నాడు మనకున్న ఆనవాయితీ. ఆ ప్రకారంగా ఈ రోజున శుభకృతనామ సంవత్సరం పూర్తయి శోభకృతనామ సంవత్సరంలో చైత్రశుద్ధ పాఠ్యముతో మనం ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన తెలుగు ప్రాంతంలో చాంద్రమాన పంచాంగం ప్రకారంగా ఒక పండుగ జరుపుకోవడం అలాంటి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సంవత్సరం వరకు ఉన్నటువంటి కాలమానం ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించిన పండుగలు మొట్టమొదటి రోజు కాబట్టి మేము విశేషంగా పర్వంగా జరుపుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. ఈ రోజున మరి ఈ పంచాంగానికి సంబంధించినటువంటి పూజ చేసుకోవడం కాలస్వరూపులు అనేటువంటి పేరుతో కాలస్వరూపాన్ని మనకు తెలిపిన ఉగాది విశిష్టత గురించి రేపు ఈ పద్ధతులన్నీ పాటిస్తే కోరుకుంటూ శోభకృత్ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మన నాట్యం ద్వారా మనందరినీ ఆహ్లాదపరిచిన మన చిన్నారులకు ఆ దేవుని దీవెనలు కలగాలని ఆశిద్దాం. మన తరువాతి కార్యక్రమం జానపద కళ అయినటువంటి ఒక దాని గురించి తెలుసుకుందాము. కళ అనగా మనలో అంతర్గతంగా దాగి ఉన్న దానిని గుర్తించి బయటకు వెలికి తీసి దానికి సరైన శిక్షణ, అవగాహనతో ఆ కళలోనే ఎంతో నైపుణ్యాన్ని సాధించటం. మన తెలుగులో అనేక జానపద కళలు కలవు. కానీ కొన్ని జానపద కళలు ప్రస్తుత తరం వారికి మనం వివరించినప్పుడు అసలు ఇవి ఉన్నాయా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. అంటే దీని అర్థం జానపద కళలు చాలా అంతరించిపోతున్నాయి. ఇలా అంతరించిపోతున్న వాటిలో బుర్రకథ ఒకటి. మనసుకి ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని, వినోదాన్ని అందించేవే మన జానపద కళలు. ఎంతో ఆదరణ పొందిన జానపద కళలైన హరికథ, ఒగ్గు కథ, కోలాటం, కర్రసాము, పులివేషాలు, హరిదాసులు, కోడెపందులు ఒకటేమిటి, ఈ కోవలోకే వస్తుంది ఈ బుర్రకథ కూడా. అయితే ఆదరణ తగ్గుతున్న ఈ కళకు నూతనత్వాన్ని జోడించి మన విద్యార్థులు ఒక బుర్రకథను ప్రదర్శించడానికి ఇప్పుడు రాబోతున్నారు. వారికి మీ కరతాళ ధ్వనులతో ఆహ్వానం పలకండి. 3, 2, 1. అవును, ఈరోజు ఈ రైల్వే పాఠశాలలో ఈ ఉగాది వేడుకలను మా కళను ప్రదర్శించడానికి పిలిపించారయ్యా.
నువ్వు ప్రదర్శించే కళ అంత బాగుంటుందయ్యా? అవునయ్యా అవును. చెప్తా విను. నేను ప్రదర్శించే కళ ఒక జానపద కళయ్యా. అదేనయ్యా త్వరగా. ఇది ఎక్కడ పుట్టిందో తెలుసా? ఎక్కడయ్యా? మన గుంటూరు జిల్లాలోనయ్యా. 1942 మొట్టమొదటిగా ప్రవేశించారయ్యా. మన స్వాతంత్ర యోధులు బ్రిటిష్ వారిని తరిమి వచ్చి వాళ్ళ దేశాన్ని పారిపోయేలా చేసిందయ్యా. మన దేశంలో స్వతంత్రం రావడానికి అది కూడా ఒక కారణమయ్యే. తందానే దేవతన్నానే తందానే దేవతన్నానే తరిగిడి అందరిగా. ఈరోజు ఈ లవాల పాఠశాల గొప్పదనం గురించి, ఈ క్రైస్తవ మత గురువుల గురించి, ఉపాధ్యాయుల గురించి, ఈ పాఠశాల గొప్ప విద్యార్థుల గురించి చెప్పడానికి వచ్చానయ్యా. నువ్వు అందుకొచ్చావయ్యా? చరిత్ర లేదు. ఈ లయాల పాఠ చరిత్ర మొట్టమొదటిగా మన గుంటూరు బిషప్ గారైన మమ్మడి ఎస్ఐ గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో, అది మన గుంటూరు జిల్లాలో ఒక క్రైస్తవ మత గురువు పాఠశాలను నిర్మించాలనుకున్నారయ్యా. అప్పుడు ఉన్నత విద్యాలయాలతో ఇంగ్లీష్ మీడియం బడి పెట్టాలనుకున్నారయ్యా. అప్పుడు 1962లో మంచి స్థలం కోసం వెతికారయ్యా. దొరికిందా స్థలం? ఇప్పుడు అక్కడే కదా మనం చేసింది. ఇదేనా అది? అవునయ్యా అవును. చెబుతా విను. అప్పుడు గుంటూరు జిల్లా ఫాదర్ గారైన ఫాదర్ పాపయ్య ఎస్ఐ గారు ఆయన సహాయంతో 6 తరగతులు 13 మంది విద్యార్థులతో ఈ పాఠశాలను 1964లో ప్రారంభించారయ్యా. తందానే దేవతన్నానే తందానే దేవతన్నానే తిరిగిగా. అయ్యా ఈ పాఠశాలని క్రైస్తవ మత గురువులు ప్రారంభించారయ్యా. అవునయ్యా అవును. ఎంతో మంది క్రైస్తవ మత గురువుల మంచి సంకల్పంతో ఈరోజు ఈ పాఠశాల ఆకాశమంత ఎత్తు మనకీర్తిని పొందిందయ్యా. ఈ పాఠశాల పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మారుమోగిపోతున్నాయి. తందానే దేవతన్నానే తందానే దేవతన్నానే తిరిగి ఎంతరిగా. అయ్యా ఈ పాఠశాల కన్న కీర్తి గురించి చెప్పారు. మరి తర్వాత ఎవరి గురించి చెప్పబోతున్నారు అయ్యా? ఇప్పుడు ఈ క్రైస్తవ మత గురువుల గురించి చెప్పబోతున్నానయ్యా. మొట్టమొదటిగా ఈ పాఠశాలకు నిరసనలుగా ఉంటూ ఎల్లప్పుడూ శ్రమిస్తున్న మన సుపీరియర్ పదైన గురించి చెప్పబోతున్నానయ్యా. చెబుతా ఇరు. చదరని చిరునవ్వుతో వెన్నలాంటి మొహముతో ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఈ పాఠశాల చూస్తూ ఈ అయ్యల పాఠశాల అభివృద్ధికి విశ్వస్తున్నారయ్య ఫాదర్ గారు. ఫాదర్ ని చూడంగానే చల్లని వెన్నెలలో చంద్రుడు గుర్తుకొస్తాడయ్యా. అవునయ్యా అవును. అందగాడు కూడా అందగాడే సుమా. కానీ ఆయన అందమాని ప్రమాదం రా. ప్రమాదం కాదయ్యో ప్రమాదం.
ప్రశాంతంగా కనపడతారయ్యా. అసలు కోపమే రాదయ్యా. రాదు. అంతేకాకుండా ఈ లయలా పాఠశాల విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ కూడా బోధిస్తారయ్యా. ఇంగ్లీష్ కూడా బోధిస్తారా? అవునయ్యా, అవును. తెలుగులో ఇంటికున్న తొలగులు అన్నట్లు ఉంటారయ్యా. నువ్వు చదువుతుంటే నిజమే అనిపిస్తుంది అయ్యా. అవునయ్యా, అవును. చెప్పేది కాదు, నిజమే. తెలుసా? ఎవరి గురించి అయ్యా? ఈ పాఠశాలకు మరొక ప్రజాపాధ్యాయుడు, వసతి గృహానికి డైరెక్టర్, సంరక్షకులు నరేష్ అయ్యారయ్యా. నువ్వు చెప్పేదా 6 అడుగుల ఆచార్యుడి గురించా? ఆ వసతి గృహ పిల్లలను చూసుకుంటూ కన్న తండ్రిలా చూసుకుంటారయ్యా. అంతేకాకుండా వాళ్ళకి క్రమశిక్షణ నేర్పుతూ ఆహారిస్తూ పాటిస్తూ చదివిస్తారయ్యే. తెలుసా? ఆ వసతి గ్రామంలో ఉంటూ ఆ వసతి గ్రామంలో చూసుకుంటూ ఎప్పుడు ఆడిస్తూ పాడిస్తూ ఉంటారే ఆయన లెక్చరర్ గారు. అవునయ్యా, అవును. ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఆడిస్తూ ఆడిస్తూ పాడిస్తూ వాళ్ళ చదువు సమయంలో చూసుకుంటూ ఉంటారయ్యా. సొంత అన్నయ్య చూసుకుంటారయ్యా. చేసిన సాహిత్య ప్రక్రియలలో ఈ కవిత్వం ఒకటి. రాళ్లను సైతం కరిగించగల కవిత్వాన్ని మనందరికీ వినిపించిన శ్రీ సాయి కృష్ణమాచార్యుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ శోభకృతనామ సంవత్సర ఉగాది తెలుగు సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా మన ప్రధానోపాధ్యాయులు అయిన శ్రీ రెవరెండ్ ఫాదర్ సురేష్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాటి శ్రీ శోభకృతనామ ఉగాది సంబరాలకు వేడుకలకు విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు పూజ్యులు గురుశ్రీ డాక్టర్ పి యాంటోనీ గారికి మరియు సహాయక ప్రధానోపాధ్యాయులైనటువంటి గురుశ్రీ సునీల్ గారికి, నరేష్ గారికి మరియు బ్రదర్ రక్ష గారికి, అత్యున్నత మహారథులకు, ఉపాధ్యాయులకు, ఉపాధ్యాయురాలకు, బోధనేతర సిబ్బందికి మరియు నా ప్రియమైనటువంటి చిన్నారులారా మీ అందరికీ కూడా నా శుభాశీస్సులు, శుభాకాంక్షలు. తెలుగు పంచ కట్టుకున్నాక
ఒక శ్లోకం పాడకపోతే అది సందర్భమో అసందర్భమో పాడాలి. తెలుగుదనం యొక్క గొప్పతనం మనం చాటి చెప్పాలి. మీ అందరికీ ఆ శ్లోకం వచ్చా? శుక్లాం వరదరం వచ్చా? కలిసి శ్లోకాన్ని మనం ఆలపిద్దామా? స్టార్ట్ చేద్దాం. శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అఘజా ఆనన పద్మాపం గజంగమల్లశం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే ఏకదంతముపాస్మహే. వచ్చన్నారు? ఓకే, అక్కడక్కడ తప్పులు దొరకచ్చు, క్షమించండి. ప్రియమైనటువంటి చిన్నారులారా, ఈ ఉగాది వేడుకలు మీ ప్రసంగం కాదు కానీ ఉగాది వేడుకలు మన పాఠశాలలో జరిపించాలి అన్నప్పుడు మొట్టమొదటి ఆలోచన నాకు వచ్చినది తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ని పిలవాలి అని చెప్పేసి. ఈ తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ని పిలిచి సమావేశపరిచిన తర్వాత తెలుగు యొక్క సాంప్రదాయం కావచ్చు, కట్టుబాట్లు కావచ్చు, ఆహారపు అలవాట్లు కావచ్చు, మన పిల్లలకు చాటి చెప్పాలి. We need to preserve our rich Andhra culture and tradition. అందుకే ఈ పంచికట్టు కట్టాము ఈరోజు. మనసు ఒప్పుకోలేకపోయినా ఆ ఆంధ్రధనం, తెలుగుదనం అనేది ఉట్టి పడుతుంది కాబట్టి ఈరోజు పంచి కట్టుకొని మీ అందరి ముందు కూడా ఈరోజు సిబ్బంది కావచ్చు, లేకపోతే పాదలు కావచ్చు, మేమందరం కూడా నిలబడటం జరిగింది. అయితే ఈరోజు ఈ ఉగాది కొత్తదనానికి సూచిక అంటారు, న్యూనెస్. మొన్నటి వరకు మన ఇక్కడ ఈ నీమ్ ట్రీస్, వేప చెట్టు నుంచి ఆకులు రాలిపోయాయి. అవి ఊడిస్తున్నప్పుడు పాప మన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి ఉంటారు, మన నాన్ వెజ్ ఏంట్రా బాబు ఆకులు రాలిపోతున్నాయని. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే దెర్ ఈజ్ అ న్యూనెస్. ఇట్స్ బ్లూమింగ్ గ్రీనరీ, కొత్తదనం. అంటే బాహ్యముగా మనకి ఎక్స్టర్నల్గా ఆ కొత్తదనం కనిపిస్తున్నా ఇంటర్నలీ ఇది ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే ఆ వ్రేళ్ళ నుంచి, ఆ రూట్స్ నుంచి. ఇలాంటి సాంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లు, నియమ నిబంధనలు, ఆహారపు అలవాట్లు అని చెప్పాను అంటే అది మన తాత ముత్తాతలుగా మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఒక ఆస్తి. ఈ ఆస్తిని మీరు కాపాడుకోవాలి. ఏదో ఈ వెస్టర్న్ కల్చర్ అని చెప్పేసి, వేరే సాంప్రదాయాలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి మనల్ని మనం మలినపరుచుకుంటున్నాం. ఒకప్పుడు పెద్దవారు కనిపిస్తే పోయి కాళ్ళకి దండం పెట్టేవారు. ఇప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ ఫాదర్, గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ, హాయ్ డాడీ. అది కాదు మన సాంప్రదాయం. కాళ్ళకు దండం పెట్టేవారు, లేదా ఇలాగ చేతులు ఫోల్డ్ చేసుకొని దండం పెట్టేవారు. అది నిజమైనటువంటి సాంప్రదాయం. మాట్లాడే విధానంలో కూడా మన సాంప్రదాయం బయటికి కనిపించాలి. మనం మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడతాం? అంత కూడా సంస్కృతం మాట్లాడతాం, సంస్కృత భాష. నేను లిటరల్గా మాట్లాడట్లేదు, మీకు తెలుసు ఆ సంస్కృత భాష ఏంటో అని చెప్పేసి. మనం మాట్లాడే విధానం, మనం నడిచే విధానంలో కూడా ఈ సాంప్రదాయం అనేది కనిపించాలి. అప్పుడే తెలుగు జాతికి, లేకపోతే భారతీయ సంస్కృతిగా, సంప్రదాయంగా విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలారా, మీరందరూ కూడా, మీరు అమెరికాలో ఉన్నా, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా, భారతదేశంలో ఉన్నా, లేకపోతే తమిళనాడులో ఉన్నా, కేరళలో ఉన్నా, ఆంధ్రాలో ఏ మూలలో ఉన్నా ఒక మాత్రం గుర్తించుకోండి, ఈ సాంప్రదాయాలను మనం నిలబెట్టుకోవాలి. ఈ పండుగలు వచ్చినప్పుడే కాదు,
ఈ పండుగ ఒక సింబాలిక్గా వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ప్రతి క్షణం కూడా, ప్రతి సంవత్సరం కూడా, ప్రతి నెల కూడా ఈ అలవాట్లు మీకు, ఈ సాంప్రదాయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ ఉగాది పండుగ రోజు మన ఇంటిల్లపాది, మన యాజమాన్యంలో అన్ని దగ్గరలో కూడా శాంతి సమాధానాలతో వర్ధిల్లాలని నాలో ఉన్నటువంటి ఒక ఉత్తేజం, ఉత్సాహంతో చిన్నలైన ఒక పాట పాడి ముగిస్తాను. పాడలేదు. ఏదేదో చెప్పలేని ఆనందం, ఏదేదో పట్టలేని సంతోషం, ఉగాది లవలవబుకలో శుభకృతనామ ఉగాది వేడుకలో. Thank you. God bless you all. Announce as special praises to some of our teachers who have been so regular to their duties. What does it mean? 100% attendance. 100% attendance. Very good. So now may I call upon all the fathers to come on to the dais, please. வெள்ள வேட்டி கட்ட நல்ல வெள்ள